शुभ सकाळ पिलामाने मु राजेश कुमार पटेल सरकारी प्राथमिक विद्यालय कईतार सहकारी शिक्षक तुम मानक ए भर्चुआल क्लास को स्वागत। पिलामाने आमे साधारणतः पौष और माघ मास को शीत ऋतु कही था। शीत ऋतु सरिबारे बसिलानी एवं फाल्गुन मास आसी पहुँची गलानी। ऋतुराज बसंत आम गहन आसी पहुँची गले। आंब बौल गछ मानकरे धरलानी। गछ गुड़िकरे पत्र झड़ा दे कलिया पत्र धरवा को बसिलानी। केते मनोरम दृश्य, बेसी गरम नहीं कि बेसी शीत नहीं, बहुत मजा लगुच नहीं। ताहले तुम मानकर पाठ पढ़ा भी प्राय सबू चैप्टर सरी जाइथिबो बोधे मो भाबुछि। तेणु आम गहन रे परीक्षा आसी पहुँची जीवो। सेतिपई आज आमे आमर समाप्ति सूचक मूल्यांकन 2 तार प्रश्नपत्र किछि आलोचना करिबा। मु तुम मानकु बताइबी जे केमिति प्रश्न पड़े, केते केते मार्क रो पड़िबो, तमे केमिति लेखिबो, सब उत्तर लेखिबो, ताहेले परीक्षा रे भलो मार्क आसीबो। एई सबु आमे जानिबा, आलोचना करिबा, डिस्कशन करिबा। सेतिपई आमे चलो स्मार्ट बोर्ड पाखकु जिबा। ता माने तमे देखुतबो जे प्रथमे हमर 5 मार्किया क्वेश्चन पड़िबो। ताहले आमर 2टी किंबा 3टी क्वेश्चन पड़िबो। सेथिरु जे कोनसी गोटिए प्रश्नर उत्तर तुम को लेखिबा पई करिवो। ताहा तुम माने विस्तृत भाव में भल भाव में प्रश्न को पढ़िबो, बुझिबो कोन कहिछि आ से विषय रे सुंदर सुंदर अक्षर रे तुम उत्तर लिखिबो। प्रथम प्रश्न हैला जे पाइक विद्रोह मुख्य कारण गुड़िक कोन उल्लेख करो। ता माने मो तैयारी करी आनिछि, तुम माने देखिबो ए हिसाब रे लिखिबो। एटा 5 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन। पाइक विद्रोहर मुख्य 3 गोटी कारण संगठित। कारण होछि हमर राजनैतिक कारण, द्वितीय कारण होछि सामाजिक तथा अर्थनैतिक कारण एवं 3 नंबर कारण होछि प्रत्यक्ष कारण। राजनैतिक कारण भीतर रहिला इंग्रेज सरकार खोर्धा राजा को बंदी करदेले। जेते बेले इंग्रेज सरकार खोर्धा राजा को बंदी कले एवं तांकर प्रधानमंत्री जय राजगुरु को फांसी दंड रे दंडित कले। यह आमर जनसाधारण सही न पारी क्षिप्त होई संग्राम करने बाध्य हेले। यह राजनीतिक कारण। आमर सामाजिक तथा अर्थनैतिक कारण इंग्रेज शासन काल में ओडिशावासी माने आर्थिक अवस्थार सम्मुखीन हेले। टंका पैसार अभाव असुविधार अभाव अनाटन रहिले। बिना कर जमी उपभोग करुवा पाइक मान खजना देवाक बाध्य करागला। आगे जमी चाष करते से सरकार को कर देवाई पड़ुनला। तेणु से माने आराम रे चाष करुले, किंतु सरकार इंग्रेज सरकार कौन कले ना खजना ता उपरे बसईदे, खजना देवाई बाध्य करदे। आदाय करे व्यवहार निष्ठुर थिला। ताहा सही न पारी आंदोलन करने विद्रोह करने बाध्य हेले। राजा समय रे कौड़ी विनिमय माध्यम रूप में प्रचलित थिला। से राजा समय रे कौड़ी गोटे प्रकार कौड़ी छोट छोट टंका थिला। से कौड़ी दिया नहीं होता, किंतु इंग्रेज सरकार टंका खजना आकार देवाकू बाध्य करदे। जे टंका दे न पाइला ताकू जमीर उच्छेद करने बाध्य करदे इंग्रेज सरकार। सरकार आईन नीति नियम सरकारी आईन और नीति नियम को ओडिया भाषा बदल में बंगला और पार्सी भाषा रे अनुदित होगा प्रजा माने ताहाक बुझी पाइले नहीं। सरकारी नीति नियम को आमे ओडिया जेहेतु ओडिया लोक ओडिया भाषा रे नीति नियम गुड़िक तैयारी करबा कथा, किंतु से माने चालाकी करी विभिन्न भाषा बंगला भाषा पार्सी भाषा रे अनुदित करदेले, जद्वारा कि आमे ओडिया भाषाभाषी लोक माने ताहा बुझी पाइलु नहीं। यार सुजोग नहीं बड़ बड़ ऑफिसर पुलिस माने आमको अत्याचार करिले। यह सही न पारी आमे विद्रोह करने बाध्य हेलु। अनेक ओडिया जमीदारी हरइले। आमर आगे काले ओडिया जमीदार माने निजर जमीदारी पद पाइथिले, किंतु माने शेषरे इंग्रेज मानकर एफरी नीति जोगु निजर जमीदारी पद हरई बसिले। स्थानीय बंगाली जमीदार माने सेगुड़िक किणी ओडिया मानकु अधिक हार राजस्व आदाय कले। बाहर आसी बंगाली जमीदार माने आसी ओडिया मानकु बहुत कर
ବସାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଆକାରରେ ଆଦାୟ କଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ଲବଣ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। କେମିତିକା କଥା ଦେଖ, ଆମର ନିଜ ଦେଶର ଆମେ ଲୁଣ ଆମେ ମାରିପାରିବା ନାହିଁ, ଏମାନେ ଆମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ ମାରିବା ପାଇଁ କର ଦେବା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସହି ନ ପାରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଭାରତବାସୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ। ଲାଷ୍ଟରେ 3 ନମ୍ବର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଣ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ଭାବ, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କ ସେନାପତି ଜଗବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ଜମିଦାରୀରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ 1817 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଣ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟା ନିଜକୁ ଟିକେ କଡ଼ା ଲାଗିବ ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତମେ କରିପାରିବ। ତାର ଅପସନ୍ ଥାଏ କ କିମ୍ବା ଖ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ କରିବ। ଆଉ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗାରିବାଲ୍ଡିଙ୍କୁ ଇଟାଲୀର ତ୍ୟାଗୀପୁତ୍ର କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଗାରିବାଲ୍ଡି ତ୍ୟାଗୀପୁତ୍ର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ତାହା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ତମେ 5 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବ। ଇଟାଲୀର ଏକତ୍ରୀକରଣରେ ଯେଉଁ ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗାରିବାଲ୍ଡି ଅନ୍ୟତମ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀ ଇଟାଲୀକୁ ଏକଜୁଟ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗାରିବାଲ୍ଡି ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ଦକ୍ଷିଣ ଇଟାଲୀ ତୁମେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଇଟାଲୀର ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିବ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଇଟାଲୀରେ ଯେଉଁ ନେପଲସ ଓ ସିସିଲି ଅଛି, ଇଟାଲୀ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଓ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଜନଜାଗରଣ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଦେଲା। ମାଜିନିଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଗାରିବାଲ୍ଡି ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଆମର ମାଜିନି ଯେଉଁ ଥିଲେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଗାରିବାଲ୍ଡି ଏହାର ଲିଡର ସାଜିଲେ ଏବଂ ନେପଲସ ଓ ସିସିଲିକୁ ଯେପରି ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ଆଣିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ଗାରିବାଲ୍ଡି ଗୋଟିଏ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ତିଆରି କଲେ। ସେହି ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ନାଁ ହେଲା ଲାଲ କୁର୍ତ୍ତା ବାହିନୀ। ଲାଲ କୁର୍ତ୍ତା ବାହିନୀ ନାମକ ଏକ ମୁକ୍ତି ବାହିନୀ ଗଠନ କରି ସିସିଲି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ 1000 ଲାଲ କୁର୍ତ୍ତା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଗାରିବାଲ୍ଡି ସିସିଲି ଅଧିକାର କଲେ ଏବଂ ସିସିଲିକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଫଳ ହେଲେ। ସିସିଲି ଅଧିକାର କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ନେପଲସରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁକ୍ତି ବାହିନୀର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ନେପଲସର ଏହି ସବୁ 1000 ସୈନ୍ୟ ଲାଲ କୁର୍ତ୍ତା ବାହିନୀକୁ ଦେଖି ନେପଲସର ରାଜା ଏହା ଦେଖି ଛାନିଆ ହୋଇ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କଲେ। ଫଳରେ ଗାରିବାଲ୍ଡି ନେପଲସ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କଲେ। ତେଣୁ ଗାରିବାଲ୍ଡିଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ସିସିଲି ଏବଂ ନେପଲସ 2ଟି ଦେଶ 2ଟି ରାଜ୍ୟ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆସିପାରିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ରୋମ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ। ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ରୋମ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ ଏବଂ ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲଙ୍କୁ ପରେ ସେ ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ଗାରିବାଲ୍ଡି ଅଭୂତପୂର୍ବ ତ୍ୟାଗ ଓ ଦେଶଭକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇ ସିସିଲି ଓ ନେପଲସର ଶାସନ ଭାର ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ ନେପଲସ ଜିତିଥିଲେ, ସିସିଲି ଜିତିଥିଲେ, ସେଇ 2 ରାଜ୍ୟକୁ ଆମର ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲଙ୍କୁ ଦେଇ ସେ ନିଜେ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ସେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶସ୍ୟ ମଞ୍ଜି ଥଳି ଦେଇ ନିଜର କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର କାପେରାରେ ଦ୍ୱୀପକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମର ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲଙ୍କୁ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେ କାପେରା ଦ୍ୱୀପକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଗାରିବାଲ୍ଡିର ଏହି ସବୁ ତ୍ୟାଗ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇଟାଲୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ବରପୁତ୍ର ବା ଇଟାଲୀର ତ୍ୟାଗୀପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର 5 ମାର୍କିଆ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ୟାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିଛି ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, ଏଥିରୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ଯେକୌଣସି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 3-4ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ସେଥିରୁ 2ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ଯାହା ଯାହା ସହଜ ଲାଗିବ ସେଥିରୁ ବାଛି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭଲ ପଢ଼ି ତମେ ତାର ଉତ୍ତର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିବ। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଲର୍ଡ ମାକ୍ଲେଙ୍କ ନୀତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଲର୍ଡ ମାକ୍ଲେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଦିନ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦର ଆଇନର ସଭ୍ୟ ଥିଲେ। ଲର୍ଡ ମାକ୍ଲେ ଇଂରେଜର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ। ସେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ସବୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲା ସେହି ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ।
से इंग्राजी भाषा माध्यम भारतर आधुनिक पाश्चात्य शिक्षार प्रचलन हेब बोली सरकार निष्पत्ति घोषणा करते। देख पिलामाने आम भारत में विभिन्न भाषाभाषी अच्छी किंतु इंग्रेजर भाषा इंग्राजी भाषा को भारत पाश्चात्य शिक्षार प्रचार और प्रसार सरकार निष्पत्ति इंग्रेजी भाषा ही एठारे लागू हेब। तेणु तांको जुक्ति थिला जे से अल्प केतेक भारतीय को पाश्चात्य शिक्षा प्रदान कले अन्य मानक पाखरे पहुंची जिवो। केतेक जनाशुना व्यक्ति मानकू इंग्राजी भाषा शिखाई देले समस्त पाखरे पहुंची जिवो यह ही तांकर धारणा थिला। एवं किछि शिक्षित किरानी और निम्न श्रेणी काम करें समस्त भारतीय व्यक्ति माने काम न करेंगे यह ही तांकर लक्ष्य। किछि अल्प केतेक व्यक्ति मानकू निम्न श्रेणी किरानी गोष्ठी रे निम्न श्रेणी पियन गोष्ठी रे काम करदेले तांकर काम सरीजिव बोली यह से चिंता करथिले। मातृभाषा माध्यम आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा प्रदान करी उपनिवेश स्वार्थ हानि हेब। निजर ओडिया भाषा किंबा हिंदी भाषा जदि आमे प्रचार प्रसार करदेवा ताहले आम उपनिवेशर स्वार्थ हानि हेब बोली सेमानंकर गोटे चिंताधारा थिला। एई मातृभाषा शिक्षादान प्रति विशेष ध्यान दियागला नहीं। जो भाषा अच्छी से आंचलिक भाषा मानक से बेसी ध्यान देले नहीं निजर घृण्य दृष्टि देखिले। लॉर्ड मार्कले प्रणीत शिक्षानीति को इंग्रेज सरकार शेष पर्यंत जते दिन पर्यंत इंग्रेज माने आम देश में रहिले तांकर नीति गुड़िक शेष पर्यंत लागू होई रही। आ गोटे प्रश्न अच्छी पिले बंग रे अधिकांश झोटकल स्थापन करागला कहीं आम बंग राज्य रे बहुत गुड़ाई झोटकल अच्छी सेठारे कहीं झोटकल गुड़ाक है अन्य जगार नहला यह तुम मानक लेखापी पड़ो। 1855 मसीह बंग रिसराठारे प्रथम झोटकल स्थापित है। 1901 मसीहा सुधा मोट 36 झोटकल स्थापित है जही अधिकांश बंग रे। 55 मसीह रिसराठारे प्रथम झोटकल स्थापित है। जो 36 झोटकल स्थापित है से 36 रु बहुत गुड़ाए झोटकल आमर से बंग रे होइतला। झोट पाई उपयोगी कंचामाल बंग रे सुविधा रे और सस्ता रे मिलुतला। कंचामाल कहले पिला माने जो जिनिस तैयारी हुए आम एठारे आमे माने कपा को कंचामाल हिसाब रे नेबा। तेणु जोठी कंचामाल रो सुविधा थिबो पाखरे पाई पारुथबो सेठी जदि कल करबा कल कारखाना करबा ताहले आमको बेसी खर्चांत हेबाकू पड़िबो नहीं। सुविधा रे सस्ता रे मिली परिबो। तेणु सेठारे करबा पई समस्ते स्थिर कले कारण बंगर जलवायु मध्य अनुकूल थिला। कपा चाष पई अनुकूल थिला। तार मृत्तिका से कपा चाष पई भल थिला। एठार कृषक माने कपा चाष करी प्रचुर कपा उत्पादन करिबारे लागिले झोट करिबारे लागिले। एहाकू अनेक एठारे अनेक चिरस्रोता नदी प्रवाहित होइछंती जहाँ झोट चाष पई अत्यंत उपयोगी। चिरस्रोता नदी कहले जो नदी रे 12 मास पानी थिबो सब बेले प्रवाहित होतबो। तेणु झोट चाष पई पानी नितांत दरकार। तेणु सेठारे चिरस्रोता नदी थिबारु झोट चाष सुविधा रे सस्ता रे होई पारिला। झोटर परिवहन पई बंग सबुठुरु उपयोगी स्थान थिला कारण बंग रे बंदर सड़क और रेलपथर सुविधा थिला। आमे झोट जो जिनिस बाहर ताकू बजार रे बिक्री करबा पई यातायातर सुविधा दरकार। सेति पई बंग रे पानी आड़ू जीवा पई हमर बंदर थिला। ता सड़क आड़ू जीवा पई रेलर सुविधा थिला। सड़क बटे जीवा पई हमर रास्ता भी तैयारी हेतला। सेति पई बंग रे बहुत गुड़ाए झोटकल तो रहितला। अमेरिकार उपनिवेश गुड़िक शासन प्रणाली किपरि थिला लेख। आमर 3 नंबर क्वेश्चन पिलाए अमेरिकार प्रत्यक्ष उपनिवेश रे जने गवर्नर थिले। गवर्नर इंग्लैंड राजा प्रतिनिधि रूप में अवस्थापित होते। एमती समय थिला जे अमेरिका को मध्य दिने इंग्रेज माने शासन करि पारुथिले। अमेरिका रे उपनिवेश थिला किंतु इंग्लैंड रो प्रतिनिधित्व इंग्लैंड रो अनुसारे तांकर नियम सब बनु तैयारी होतला। इंग्लैंड रो नियम जाई अमेरिका रे मध्य लागुथिला। तार गवर्नर जनरल कार्यकारी करुथिले। एक प्रतिनिधिमूलक शासन संस्था द्वारा शासित हेउथिला। उपनिवेश रो अधिवासी माने निर्वाचित जरिया रे प्रतिनिधि सभा गठन करुथिले मात्र यह स्वाधीन नथिला। ए जो अमेरिका लोक माने नाम को मात्र थिले किंतु तांको हाथ रे शासन नथिला। जहाँ इंग्रेज माने कहउथिले ताहा
ସେଠାରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ନଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କୌଣସି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ଇଂରେଜ ମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ତାହା ଆମେରିକାରେ ଲାଗୁଥିଲା ଆମେରିକାବାସୀଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା କିମ୍ବା ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରି ଉପନିବେଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇଂଲଣ୍ଡର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଫଳରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଓ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେବାରୁ ଏକ ବିବାଦ ଲାଗିଲା ସବୁବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି ନିଜର ଦେଶ ପାଇଁ କେମିତି ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଆମେରିକାର କେମିତି ଆମେ ଘାଟାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଥିରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖି ବିବାଦ ହେଲା ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନ ନୀତି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଥିଲା ପିଲାମାନେ ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଯେକୌଣସି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତମେ ଦେଖିବ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କ'ଣ ପିଟଙ୍କ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1784 ଅନୁସାରେ ବିଲାତରେ ଏକ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ବିଲାତରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ସଭାପତି ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପରିଷଦ ହାତରେ ଭାରତ ଶାସନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ୟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଓ କାହିଁକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ 1997 ମସିହାରେ ମାନବ ସେବା ଓ ସମାଜର କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସବୁ ପିଲାଏ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରଥା ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥାକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ମାନବ ସେବା ସମାଜର କୁସଂସ୍କାର ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ନରମପନ୍ଥୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ କେଉଁମାନେ ନେଇଥିଲେ ନରମପନ୍ଥୀ ସଦସ୍ୟଗଣ ଇଂରେଜର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁରୋଧ କରି କାମ କରୁଥିଲେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନରମପନ୍ଥୀ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା ନରମପନ୍ଥୀ ଆଉ ଚରମପନ୍ଥୀ 2 ପ୍ରକାର ଥିଲେ ନରମପନ୍ଥୀ ମାନେ ଅତି ସାଧୁତାର ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଏହାକୁ ନରମପନ୍ଥୀ କୁହାଯାଏ ଏହି ନରମପନ୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ସୁରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଦେ ପ୍ରଭୃତି ଏତାଦୃଶ ନରମପନ୍ଥୀ ନେତୃତ୍ୱ ପିଲାମାନେ ଆମେ ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 4ଗୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଏହିମାନେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ କହ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କିଏ କହିପାରିବ କହ ତ ଦେଖି ଆମେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ କେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ଆଉ ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ପଶି ଜେଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିଥିଲେ କୁହ ଦେଖିବା କିଏ କହିପାରିବ ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ଥିଲେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବହୁତ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ନାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆଚ୍ଛା 2 ନମ୍ବରଟା କହିବ ସାର୍ ଟମାସ ମୁନରୋ ଡ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ କୁହ ରୟତୱାରୀ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ରୟତୱାରୀ ନାଇଁ ରୟତୱାରୀ କୋଟା କହିବ ଡେଲ ହାଉସିଂଙ୍କ ସମୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ନା ଜାତୀୟ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଡେଲ ହାଉସିଂଙ୍କ ଅବଦାନ ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ଆମର ଡେଲ ହାଉସିଂଙ୍କ ଅବଦାନ ହଉଛି ରେଳ ଚଳାଚଳ ସେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ କରି ଇଂରେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହିସାବରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଅବଦାନ ଥିଲା ଜାଣିଛ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଚିଠି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କିଏ କହିପାରିବ କ୍ରିମିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା କୁହ 1854 ନାଇଁ ବଢିଆ ପଢିଛ ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ପଢୁଛ ରିଭିଜନ କରୁଛ ଜଣା ପଡୁଛି ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଚ୍ଛା ୟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ନାମ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସମ୍ପର୍କିତ
ପଦବୀ ସହିତ ଗାର ଟାଣି ମେଲ କରିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ଲର୍ଡ ନର୍ଥ, କଙ୍କା ମାଝୀ, ଲୁଗାକଲ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି କାଳିଆ ମହାନ୍ତ, ବିହାର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ନିୟାମକ ଆଇନ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ। ନାଇଁ ତାହେଲେ ଆମ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଅଛି। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କଣ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି? ସେ କଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ। ନାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ, ସାବାସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମର ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ। ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ପୁଣି କହିଲ ଲର୍ଡ ନର୍ଥ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଛି? ଲର୍ଡ ନର୍ଥ ନିୟାମକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ। ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କୋଉ ସ୍କୁଲ? ନିୟାମକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ। ହଁ କୋଉ ସ୍କୁଲ ତମର? ଭେଡ଼ାହାଲ। ଭେଡ଼ାବାଲ, ବଢିଆ। ଆଚ୍ଛା କଙ୍କା ମାଝୀ କହିଲ କାହା ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କ? କାଳିଆ ମହାନ୍ତ। ନାଇଁ ହଁ ଭେରି ଗୁଡ, କାଳିଆ ମହାନ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ଯୋଉ ଲୁଗାକଳଟା ବିହାର ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁଇଟା ଅଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୁଗାକଳ ଗୁଡିକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଛି। ବଢିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି? ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା କୁହ ତ, ଜାଣିଛ ହେଲେ କିଏ ମନେ ପକାଅ, କହିପାରିବ? ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ କାହା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା? କିଏ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେଥିରେ? ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା। ହଁ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା, ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭ ଆଉ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ପରାସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନାଇଁ ଶାରଦା ଆଇନ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବିବାହ ବୟସ କେତେ ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା? ଆମର ଯୋଉ ଶାରଦା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉ ଆକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ବିବାହ ପାଇଁ କେତେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ବିବାହ ହୋଇପାରିବ? 18 ବର୍ଷ। 18 ବର୍ଷ। ନାଇଁ 18 ବର୍ଷ ହେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ବିବାହ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ନିୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ନାଇଁ ମୋହନ କୁମାରୀ କିଏ? ମୋହନ କୁମାରୀ କତ ଦେଖି? ସମ୍ବଲପୁର ରାଣୀ ମୋହନ କୁମାର। ହଁ ଭେରି ଗୁଡ ବଢିଆ ପାଠ ପଢୁଛ। ସମ୍ବଲପୁରର ରାଣୀ ମୋହନ କୁମାରୀ। ନାଇଁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ମୋହନ କୁମାରୀଙ୍କୁ ରାଜଗାଦି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କାଠ ପୁତୁଲ ହିସାବରେ ରଖିଥିଲେ। ସେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏକୁ ରାଜା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋହନ କୁମାରୀଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସେଇଥିଲେ। ଟଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1866। ସବୁ ପାଠ ଗୁଡିକ ଭଲ ମନେ ରଖୁଛ ବୋଧେ? ସବୁ ଚଟପଟ ଉତ୍ତରଟା ଦେଇ ଦଉଛ। ନାଇଁ ଆମର କେଉଁ କବିତା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ପ୍ରାଣ ମନୋଭାବର ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା? କେଉଁ କବିତାଟି କହିଲ ଦେଖି? କେଉଁ କବିତା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ପ୍ରାଣ ମନୋଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା? କହିବ କି ମୁଁ କହିଦେବି? ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମୁଁ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏହା କେଉଁ ଶାସକ ଉକ୍ତି ଥିଲା? ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ମୁଁ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର, ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁ କିଛି, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଲୁଇ ନୁହଁ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇଙ୍କ ଏହା ଉକ୍ତି ଥିଲା। ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ କହିକି ସେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରାଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କରିବ। ଯୋଉ ରେଖାଙ୍କିତ କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଗାର ଗୁଡାକ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇ ଗାର ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଉ ଅଛି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଟୋଟାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଆଡେ ଗାର ନାହିଁ ତାକୁ ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ତମେ କୁହ, ୱାଜିର ପଦବୀ ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟକାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲା। କାହାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା ୱାଜିର ପଦବୀ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ୱାଜିର ପଦବୀ ମୋଗଲ ଶାସନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ବମ୍ବେ ଠାରେ 1867 ମସିହାରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବମ୍ବେ ଠାରେ 1867 ମସିହାରେ
এটা থিব ଇଆଡ଼ଟା ଯୋଉ ଗାର ନାହିଁ ସେକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କୁହ? 67 ମସିହାରେ କୁହ? ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଦେ ହେଲା। ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ 1817 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ଥିବ 1817 ମସିହାରେ। କେତେ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଏଟା ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ କର। କହିପାରିବ? 1917 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଭାରତର କଞ୍ଚାମାଲ ଇଂଲଣ୍ଡର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର କଞ୍ଚାମାଲ ତାଙ୍କର ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ୟାନିଂଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଓ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ସେଟା ଥିବ ଯୋଉ ଗାର ଅଛି ସେଟା ଥିବ। କାହା ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ସେଟା ଲେଖ। କ୍ୟାନିଂଙ୍କ ସମୟରେ ସେଟା ଚେଞ୍ଜ କର। କାହା ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା? ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍। କାହା ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା? ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ବୋନାରୀ ନାମକ ସଂଗଠନ ଇଟାଲୀର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଆଣିଥିଲା। ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବଦଳରେ କଣ ହେବ କହିଲ? ନାଇଁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିଥିଲା, ଏକଜୁଟ କରିଥିଲା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଟା ଆମର ଇତିହାସ ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ଆଡକୁ ଯିବା। ନାଇଁ, ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ପଢିବା। ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ନ ପଢିଲେ କେମିତି ତମ ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ? ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆମର 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମୟ ତ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆମେ କହିବା। ନାଇଁ, ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 2-3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ। ତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିବ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଓ ନିଯୁକ୍ତି କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ଏସବୁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ହଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଚଳିବନି। ଏଟା 5 ମାର୍କିଆ। ନାଇଁ, ଟିକେ ଲମ୍ବା କରିକି ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ମୁଁ ହେଲା, ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ। ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ। ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଇଟି ଅଛନ୍ତି। ଆମର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁଖ୍ୟ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୁଖ୍ୟ, ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମର ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଧୀନ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତିନି। କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦଚ୍ୟୁତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଛୁଟିରେ ଗଲେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟପାଳ ଛୁଟିରେ ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟପାଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପଦବୀ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ। କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଛି, ସେଥିର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ଆଉ ନବ ନିଯୁକ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ଯେଉଁ ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମ ହାଇକୋର୍ଟର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ପ୍ରକାର ଓ କ'ଣ କ'ଣ ଦର୍ଶାଅ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏଇଟା ଦେଖ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆମର ଚାପଦାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକ ସାଂଗଠନିକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଷ୍ଠୀ, ଅଣସଂଘୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିରୋଧୀ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ। ବିଶେଷ କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସେ ଅନୁସାରେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ
ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜନମଙ୍ଗଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଉନ୍ନୟନ ସଂଘ। କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅନୁସାରେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମାର୍କ ଲେଖା। ଭାରତରେ ଡ୍ୟାଶ ମସିହାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କୁହ, ଭାରତରେ ଡ୍ୟାଶ ମସିହାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କିଏ କହିପାରିବ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଆମର କଲେକ୍ଟର ଯୋଉ କହୁ 1772। ଭେରି ଗୁଡ୍ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରକ୍ଷା କବଚ ରୂପରେ ଡ୍ୟାଶ ସଂସ୍ଥା ପରିଚିତ। ରକ୍ଷା କବଚ ଆମର ଯଦି ଆମେ ନାଗରିକ, ଭାରତର ନାଗରିକ, ଆମର ଯଦି ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୁଏ ଆମେ କାହାକୁ ଆମର ଦୋଷ ଜଣାଇବା? କାହାକୁ ଗୁହାରି ଶୁଣାଇବା? ଲୋକସଭାକୁ ନା ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ନା ବିଧାନସଭାକୁ? ଆମର ଗୁହାରି କାହାକୁ ଶୁଣାଇବା? ଆମର ଯଦି ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ଲୋକସଭାକୁ ଯାଇ ଶୁଣାଇବା। ଆରେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସିନା ଆମର ବିଚାର ଦେବ। ଆମକୁ ଯଦି ଅପମାନ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଯେ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଆମେ ଯିବା ହେଲେ ସିନା ଆମର ଏଇଟା ଅସୁବିଧା କହି ବୁଝେଇବା, ହେଲେ ଆମର ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆମର ଅସୁବିଧା ଶୁଣିବ ନାଇଁ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ କେତୋଟି ଆସନ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ ଏସସି ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ? କେତୋଟି ଆସନ କୁହ? ଏସଟି ଏସସି ଓବିସି ଜେନେରାଲ ଆମେ ଯୋଉ କହୁ ଏସସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ କେତୋଟି ଆସନ ଅଛି କୁହ? ଆମର 22ଟି ଆସନ ଅଛି। ହେଲା, ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଯିଏ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ହେଡ୍ ବା ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବା? ଆରକ୍ଷୀ ଆଇପିଏସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ ପୋଲିସ କହିବା। ଏସପି ଯୋଉ କହୁ ଏସପି କହୁ ତାର ଓଡିଆ ହଉଛି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ। ହେଲା, ଜିଲ୍ଲାର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବା ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ ପୋଲିସ କହିବା। ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? ଆମର ଯୋଉ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି, ବିଜେପି ପାର୍ଟି, ଯୋଉ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? ଲାଇସେନ୍ସ କିଏ ଦିଅନ୍ତି? କୁହ, ତା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ। ଆମର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ବା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର କୁହାଯାଏ, ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ତ ଆମେ ପାଠ ପଢିଲେ ବଢିଆ ଜାଣିଲ, ତମେ ମାନେ ମତେ ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲ ନାଇଁ। ଶେଷରେ ତୁମକୁ କେତୋଟି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦଉଛି ତମେ ମାନେ କରି ଆଣିବ। ଆମର ଗାରିବାଲ୍ଡି ବିଷୟରେ ଆମେ ତ୍ୟାଗପୁତ୍ର ଗାରିବାଲ୍ଡି ହିସାବରେ ଜାଣିଛୁ। ଇଟାଲୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଗାରିବାଲ୍ଡି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ପଢିଲା, ତାଙ୍କୁ ବି ଜାଣିଛୁ। ତାହେଲେ ଆମର ଗାରିବାଲ୍ଡି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ତଥ୍ୟ ତୁମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ଲେଖିବ ଏବଂ ତମର ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ତାମାନେ ତମେ ମାନେ ମତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆର କ୍ଲାସରେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।